प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ यूजर्स ने हले तक यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा देन तां जो मेरी आने वालियां सारियां नवीं वीडियोस की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। पार्ट 2 सी भाषा विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो विच इस पाठ नाल संबंधित सारे टॉपिक डिटेल विच तुहाडे नाल डिस्कस किए जाणगे। तां मेरी बेनती है कि इस पूरी वीडियो नूं ध्यान नाल देखना है ते इस दे नाल ही लिंक दे रूप विच भेजी गई पाठ दूजे दी अभ्यास वाली वीडियो नूं भी जरूर देखना है तां जो तुसीं पाठ पुस्तक दा दूजा पाठ हल करन विच पूरी तरह निपुण हो सको। आओ शुरू करते हैं। सी भाषा विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के मुख्य टॉपिक स्क्रीन ते दर्शाए अनुसार होणगे। आपां इन्हां सारियां बारे डिटेल विच जानकारी हासिल करते हैं। आओ शुरू करते हैं। जान पछाण। जान पछाण किसी भी प्रोग्राम विच बहुत सारिया स्टेटमेंट्स लिखिया होंदियां हन। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें असीं जानते हैं कि असीं सी भाषा दे विच जदों प्रोग्रामिंग करते हैं तां उहदे विच असीं अपणीआं हदायतां नूं स्टेटमेंट्स दे रूप विच लिखदे हां। तां जदों असीं उह स्टेटमेंट्स नूं इकट्ठा कर दिंदे हां ते एक फाइल दे रूप विच सेव कर दिंदे हां तां जो साडा कोई खास मंतव पूरा हो सके तां उन्हां स्टेटमेंट्स दे ग्रुप नूं असीं प्रोग्राम कहने हां। अजिहे ही प्रोग्रामां दा समूह अगे जाके एक सॉफ्टवेयर बनाउण विच साडे लई लाहेवंद हुंदा। तां जिवें इस दे विच दस्सिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ प्रोग्राम दे विच स्टेटमेंट्स लिखदे हां उन्हां दा समूह ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोग्राम कहने हां। ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ जमात विच प्रोग्राम दा ਬਣਤਰ, प्रोग्राम ਦੀਆਂ स्टेटमेंट्स लिखण दे ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके, ऑपरेटर, एक्सप्रैशन ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ पढ़ चुके हां। इस वीडियो लैक्चर विच ਅਸੀਂ कंट्रोल स्टेटमेंट्स बारे विशेष तौर पर पढ़ांगे। किसी भी प्रोग्राम विच बहुत सारिया स्टेटमेंट्स लिखियां हुंदियां हन अते इन्हां विचों बहुत सारिया स्टेटमेंट एक लड़ी विच चलदियां हन। तां स्टेटमेंट्स नूं जदों असीं चलाउणा है, मतलब साडा कंप्यूटर साडियां स्टेटमेंट्स दी पालना करदा, उसनूं असीं बोलदे हां एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम विच एक लड़ी विच स्टेटमेंटां दे चलण नूं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहा जांदा है। ਇਹ ਸਾਡੇ डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ प्रोग्राम ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज करते ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ स्टेटमेंटां ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंट्रोल स्टेटमेंट्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਲੂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला असीं सज्जे हथ दिता एक फ्लो चार्ट देखते हैं। उसके विच देखो प्रोग्राम बिगिनिंग तो लैके एंड तक 3 स्टेटमेंट्स लिखिया हुई ने, ये जिन्नियां मर्जी हो सकदियां ने ते एक तो बाद एक एग्जीक्यूट हुंदियां ने जो कि एरो के रूप विच दर्शाईयां गईयां ने। इस तरीके का एक प्रोग्राम देखो सानू खब्बे हथ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिया जिस दे विच असीं एक फ्लोट मुल लिया परसेंटेज, उसदे विच असीं 45.56 मुल जिहड़ा हैगा वो असाइन किया ते असीं परसेंटेज एफ जिहड़ा फॉर्मेट स्पैसीफायर है उहदी मदद नाल इस PER दी वैल्यू है जिहड़ी वो प्रिंट करवाई है। देखो असीं आउटपुट देख रहे हैं स्क्रीन ते। परसेंटेज मार्क्स ये असीं डबल कोट्स दे विच जो कुछ लिख दिंदे हां वो एज इट इज डिस्पले हो जांदा। तां इस तरीके नाल देखो परसेंटेज मार्क्स है जे मैसेज प्रिंट हो रहा है ते 45.56 जो कि PER साडा वेरीएबल है फ्लोट टाइप का, उसकी वैल्यू परसेंटेज F की जगह ते प्रिंट हो रही है। इस तरीके नाल साडियां जिहड़ियां सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है साडे प्रोग्राम दी
ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਬਦਲੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੂਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਲਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਫੇਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਲੋਟ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਪਾਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਫੇਲ। ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਵ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਫ ਐਲਸ ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਕੇਸ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫॉर, ਵਾਈਲ ਅਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੰਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀਵੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਵੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮਲਟੀ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਵੇ ਸੰਡੇ, ਜੇ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੰਡੇ, ਜੇ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 7 ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਵੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ, ਕੋਈ ਲੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਬਲਾਕ, ਟਰੂ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਬਲਾਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫ ਐਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੈਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਐਲਸ ਬਲਾਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਬਲਾਕ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ। ਲੈਡਰ ਮਤਲਬ CD। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ CD ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ। ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਐਲਸ, ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ।
आओ इन्हां सारियां बारे असीं डिटेल च जानकारी हासिल करते हैं। देखो सब तो पहला हैगी है सधारण इफ स्टेटमेंट। इस दे विच सिर्फ इफ स्टेटमेंट नूं वरत्या जांदा, जितों भाव है कि कंडीशन जेकर ट्रू है तां असीं कोई खास स्टेटमेंट नूं चलाउणा है, अदरवाइज नहीं चलाउणा। जिहड़ा बाकी प्रोग्राम है वह एज इट इज चलदा होवे। इफ स्टेटमेंट्स का सब तो सधारण रूप है यह इफ एल्स स्टेटमेंट का सब तो सधारण रूप है। इफ स्टेटमेंट टेस्ट कंडीशन का मुलांकन करती है अते कम्मां दे समूह नूं सिर्फ उस समय चलाउंदी है जेकर टेस्ट कंडीशन का नतीजा ट्रू होवेगा। जिवें असीं देख रहे हैं, देखो सानू फ्लो चार्ट दे विच दिखाया, ट्रू दे विच असीं स्टेटमेंट्स दित्तियां ने, फॉल्स दे विच असीं कोई स्टेटमेंट नहीं दित्ती, ते अगे जाके जिहड़ा साडा प्रोग्राम है वह फर्दर एग्जीक्यूट होने लई चला जाएगा। जेकर टेस्ट कंडीशन का नतीजा फॉल्स होवेगा तां इस स्टेटमेंट का अंत हो जाएगा। मतलब यह जिहड़ी इफ एल्स है यह खत्म हो जूगी ते इस तो बाद जो प्रोग्राम दे विच लिखिया हुई स्टेटमेंट्स होणगियां वह एग्जीक्यूट होणगियां। आओ आपां इहदा प्रोग्राम बना के इसनूं समझदे हां। देखो जिमें असी प्रोग्राम स्क्रीन ते देख रहे हैं, सधारण इफ स्टेटमेंट की बनतर अते उदाहरण। हुण इफ स्टेटमेंट जदों असी लगाउने आ तां असी उहदे नाल एक एक्सप्रैशन दिंदे आ। इहदा सिंटैक्स है, देखो सब तो पहला सानू खब्बे हत्थ दिखाया होया, इसनूं असी सिंटैक्स बोलदे आ, जितों भाव हुंदा है कि असी कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट किस रूप च किस तरीके नाल यूज करनी है। तां इफ राउंड ब्रैकेट दे विच असीं लिखिया एक्सप्रैशन जो कि एक टेस्ट कंडीशन नूं रिप्रेजेंट कर रहा है, ते असीं करली ब्रैकेट्स दे विच जिन्हां नूं असीं डेलीमीटर कहने आ उहदे विच असीं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक तो वध जिन्नियां मर्जी स्टेटमेंट्स भी हो सकदियां हन। इफ स्टेटमेंट नूं इस दिते गए रूप विच असीं वरतांगे ते इहदी उदाहरण असीं सज्जे हत्थ देख रहे हां। असी कंडीशन लगाई इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, तां असी ब्लॉक बनाया, उसदे विच लिखता प्रिंट एफ पास। तां इस केस दे विच जेकर साडे मार्क्स ग्रेटर दैन 33 होणगे तां सानू आउटपुट मिलेगी पास, अदरवाइज सानू कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होवेगी। उपरोक्त सिंटैक्स विच एक्सप्रैशन तो भाव है टेस्ट कंडीशन, जिसनों गोल ब्रैकेटां विच रखना जरूरी हुंदा है। जेकर एक्सप्रैशन का नतीजा ट्रू होवेगा तां ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नूं चलाया जाएगा, नहीं तां ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नूं नजरअंदाज करके एग्जीक्यूशन कंट्रोल नूं इफ स्ट्रक्चर तो बाद अगली स्टेटमेंट उपर ट्रांसफर कर दिता जाएगा। मतलब जिवें आपां उत्ते पढ़ के हटिया एग्जांपल च, जेकर कंडीशन ट्रू होएगी तां दिता होया ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, अदरवाइज वो जिहड़ा ब्लॉक है वो स्किप कर दिता जाएगा। सधारण इफ स्टेटमेंट की वरतों करके एक उदाहरण देखो, असी जो पहला कंडीशन पढ़ी है असी बिल्कुल सेम एक एग्जाम्पल के रूप च देख रहे हैं। असी एक देखो प्रोग्राम बनाया जिस दे विच असी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जिवें असी 11वीं जमात च पढ़िया उसे तरीके नाल असी यूज किया। असी एक इंट वेरीएबल लेता मार्क्स, प्रिंट एफ की वरतों नाल असी एंटर मार्क्स एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जो असी आउटपुट स्क्रीन ते देख रहे हैं। ते स्कैन एफ जो कि इनपुट फंक्शन है, परसेंटेज डी एक इंटीजर वैल्यू लई एक फॉर्मेट स्पैसीफायर है, तां असी एक इंटीजर वैल्यू रीड की ते एट द एड्रैस ऑफ मार्क्स मतलब मार्क्स वेरीएबल दे विच रीड करती। तां असी आउटपुट स्क्रीन ते देख रहे हैं, असी 83 जदों एंटर करांगे तां ओह मार्क्स वेरीएबल दे विच असाइन हो जाणगे। हुण असी लिखिया इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, जेकर साडे द्वारा एंटर किया गया मुल 33 जां 33 तो वड्डा है तां प्रिंट एफ पास। असी ऊपर आउटपुट देख रहे हैं, असी एंटर किया 83, 83 इज ग्रेटर दैन 33 नो डाउट, तां इस करके दी आउटपुट आई है पास। इस तरीके नाल असी सधारण इफ स्टेटमेंट दी वरतों कर सकते हैं। सधारण इफ तो बाद है
ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਫ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਫ ਅਤੇ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਲੇਆਊਟ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇਫ ਤੇ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਫ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿੱਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ PER ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 56 ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ PER ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 35 ਜਾਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਫ ਬਲਾਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਪਾਸ, ਐਲਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਫੇਲ। ਐਲਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ PER ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 33 ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰ ਮਾਰਕਸ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 23 ਜੋ ਕਿ ਸਕੈਨਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 33, ਮਤਲਬ 33 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਲਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ ਫੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ। ਨੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਲਸ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
क्योंकि इस दे विच एल्स भाग दे विच नाल फिर इफ लग जाती है। यह कई इफ एल्स स्टेटमेंटां दी एक लड़ी हुंदी है। इस विच इफ ब्लॉक दियां स्टेटमेंट उस समय लागू हुंदियां हन जदों संबंधित टेस्ट कंडीशनां ट्रू हुंदियां हन, क्योंकि इफ दे विच एक कंडीशन दित्ती हुंदी है, जे वो ट्रू है तां वो एग्जीक्यूट हो जांदियां हन। अखीरले एल्स ब्लॉक दियां स्टेटमेंट्स उस समय लागू हुंदियां हन जदों होर सारियां टेस्ट कंडीशनां फॉल्स हो जांदियां हन। ਅਸੀਂ इफ ਅਤੇ एल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ एल्स इफ ब्लॉक ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब इफ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, एल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ इफ, ਉਹਦੇ एल्स 'ਚ ਫੇਰ इफ, ਉਹਦੇ एल्स 'ਚ ਫੇਰ इफ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ इफ एल्स ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਲਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਲਸ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਐਲਸ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਬਲੌਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਫ ਐਲਸ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲਸ ਬਲੌਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਗਲੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਐਲਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਤੀ 64 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ PER ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ if percentage is greater than equal to 80, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ PER ਦਾ ਮੁੱਲ 80 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਗ੍ਰੇਡ A। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 40 60 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 80 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਲਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 60 ਹੈ, मतलब 80 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 60 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਗ੍ਰੇਡ B। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੱਲਾ ਐਲਸ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਗਿਆ C। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਮਾਰਕਸ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ 56, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਫ ਲਗਾਈ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ A ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ। ਐਲਸ ਇਫ ਜੇਕਰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਾਂ B। ਐਲਸ ਇਫ ਜੇਕਰ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ 56 ਹੈ, 56 ਮਾਰਕਸ ਸਾਡੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 80 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ C, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ C ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ 65 ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੇਡ B। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਐਲਸ। ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸਟਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬਲੌਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਲੌਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਇਫ ਲਗਾਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਫ ਬਾਹਰੀ ਇਫ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇਫ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸਟਿਡ ਜਾਂ ਲੈਡਰ ਇਫ ਐਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲੌਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਤੇ ਨੇ A, B ਅਤੇ C। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਹੈ, ਮਤਲਬ A B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ A C ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ printf A is greatest। ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸਟਿਡ ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਮਲਟੀਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਮਲਟੀਵੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਲੇਬਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋਣ। ਕੇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੇਬਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਲ 1, ਲੇਬਲ 2, ਲੇਬਲ 3 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੇਸ 28, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 28 ਭਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਫੈਬ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ 28 ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 29 ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ 29 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਹੋਊਗਾ ਫੈਬ ਵਿਦ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੂਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਸ 31, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਨ, ਮਾਰਚ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਅਕਤੂਬਰ, ਦਸੰਬਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭਰਤੇ 49, ਹੁਣ 49 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਰੋਂਗ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ 49 ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਡੇ ਨੰਬਰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 5 ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ 1 ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ printf ਮੰਡੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ 1 ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੇ, 2 ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, 3 ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਨਸਡੇ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 7 ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ, 1 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਵੇ, ਰੋਂਗ ਇਨਪੁੱਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਹ। ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਨੇ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ। ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨੇ ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਨੇ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੂਪ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪਸ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪਸ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਲੂਪ। ਫॉर ਲੂਪ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਲੂਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫॉर ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲੂਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ: ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਲੂਪ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਲੌਕ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਮੁੱਲ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर ਲੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਪ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1, ਜੋ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੂਪ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ। ਜੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ i = 1, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ i ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। i ≤ 10, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੂਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ≤ 10 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ i ਸਾਡਾ >10 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। i++ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੂਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 to 10 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ printf ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ। देखो जिवें असीं स्क्रीन ते देख रहे हैं, असीं फॉर लूप की मदद नाल एक प्रोग्राम बनाया जिस दे विच असीं दो वेरीएबल डिक्लेयर कीते n अते i। तां असीं printf की मदद नाल एक प्रॉम्प्ट मैसेज एंटर नंबर प्रिंट करवाया ते scanf की मदद नाल असीं जिहड़ा वो नंबर है वो n दे विच रीड कीता, मतलब जो असीं नंबर भरांगे वो n दे विच असाइन होऊगा। जिवें असीं देखो आउटपुट दे विच देख रहे हैं, एंटर नंबर तो बाद असीं 5 एंटर कीता ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ n ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫॉर i ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। i ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। i ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ i ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ। i ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਧੂਗਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ printf ਕੀਤਾ /n ਇੱਕ escape ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, %d ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? i ਦੀ। i ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਕਿ 1 2 3 4 5 ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 5 ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫॉर ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰੂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ, ਫॉर ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲੌਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਫॉर ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲੌਕ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡੀਕਰੀਮੈਂਟ ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਮ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਪਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫॉर ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਲ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਧਰ ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ i is less than equal to 5, ਜੋ ਤੱਕ ਸਾਡੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ less than equal to 5 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ printf hello ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ i ++ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲੌਕ ਚੱਲੂਗਾ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 1 is less than 5 hello i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 is less than 5 hello i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਜੂ। ਐਦਾਂ ਹੀ 4 5 is not less than 5 but equal to 5, ਮਤਲਬ 5 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ 6 is not less than equal to 5, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। आओ आप ਇਹਦੀ एग्जाम्पल ਅਤੇ आउटपुट देखते हैं। देखो जिवें असीं स्क्रीन ते देख रहे हैं, असीं एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। असीं इंट i इक्वल टू 10 लैता। इस दे विच असीं थोड़ा जिहा लूप नूं चेंज किया। एग्जाम्पल दे विच असीं 1 तो शुरू करके 5 ते प्लस प्लस नाल गए सी। हुण इस दे विच असीं i नूं 10 तो शुरू किया। वाइल i इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, देखो सिंबल भी बदल गया क्योंकि जिहड़ा 1 है वो 5 तो लैस हुंदा तां लैस दैन इक्वल टू 5, परंतु 10 1 तो की है ग्रेटर है, तो इस करके i ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। भी जिन्ना चिर i की वैल्यू 1 तो ग्रेटर है उदों तक printf/n न्यू लाइन करैक्टर %d i, मतलब असी i की वैल्यू नूं प्रिंट किया। उस तो बाद लिखा i इक्वल टू i - 2, मतलब i की पुरानी वैल्यू दे विचों नई वैल्यू जिहड़ी बने ओह 2 माइनस करके बने। इस तरीके नाल असीं आउटपुट देख रहे हैं। तो i की मुढली वैल्यू हैगी 10, तो पहली वैल्यू आऊ 10। नैक्सट टाइम i चो देखो 2 माइनस हो जाएंगे 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। जदों इस तो बाद 0 होगा, क्योंकि जो 2 - 2 हो जू 0 हो जू। 0 इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स होगी। इस तरीके नाल जिहड़ी वाइल लूप है यह काम करती है। हुण जिहड़ियां इस तों पहलां पढ़ियां वो दोनों प्री टेस्ट लूप सी। हुण आपां देखदे हां पोस्ट टेस्ट लूप, जिहदे विच जिहड़ी कंडीशन है वो ब्लॉक तो बाद चैक हुंदी है। पोस्ट टेस्ट लूप नूं एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। मतलब जिवें असीं देखो सज्जे हत्थ दिता फ्लो चार्ट देख रहे हैं, उसदे विच साडी लूप दी बॉडी पहला लिखी हुई है, टेस्ट कंडीशन बाद च है। मतलब साडे लूप दी बॉडी नूं एग्जीक्यूट करन तो बाद टेस्ट कंडीशन लगाई हुई है। तो इस दे विच ये श्योर हो गया भी सब तो पहला लूप दी बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो लूप ने रिपीट होना या नहीं होना ये साडी टेस्ट कंडीशन डिसाइड करूगी, जो कि लूप दी बॉडी तो बाद लगी हुई है। जेकर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो वह रिपीट कर दूगा लूप दी बॉडी नूं, देखो कंट्रोल ऊपर दोबारा चला गया। अदरवाइज साडा कंट्रोल लूप तो अगली स्टेटमेंट ते शिफ्ट हो जाऊगा। इस लूप विच टेस्ट कंडीशनां नूं लूप दी बॉडी तो बाद टेस्ट किया जाता है। सी भाषा विच डू वाइल इक्को एक जिहा लूप है जो पोस्ट टेस्ट लूप कहवाउंदा है। मतलब वाइल अते फॉर दोनों प्री टेस्ट लूप ने, परंतु जिहड़ा डू वाइल है यह इकल्ला एक जिहा लूप आ जो कि पोस्ट टेस्ट लूप है, मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप है, जिहदे विच बॉडी पहला एग्जीक्यूट हुंदी है ते टेस्ट कंडीशन बाद च चैक हुंदी है। डू वाइल लूप विच स्टेटमेंट्स नूं उदों तक दोहराया जाता है जदों तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुंदी। डू वाइल लूप विच पहला स्टेटमेंट्स नूं लागू किया जाता है अते बाद विच टेस्ट कंडीशन की जांच की जाती है। यही असीं पढ़ के चुके हैं कि सब तो पहला लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुंदी है, कंडीशन बाद विच चैक हुंदी है। एक डू वाइल लूप घट्टो घट्ट एक बार जरूर चलण की गारंटी दिंदा है। ये आपां वाइल दे विच जदों आपां ने समझिया सी उदों ये गल मैं दसी सी कि डू वाइल दे विच एक बार तां जिहड़ा साडी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि यह साडी कंडीशन लूप की बॉडी तो बाद चैक करदा, तो एक बार तां बिना चैक कीते एग्जीक्यूट करूगा। तो इस करके घट्टो घट्ट एक बार जरूर साडी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। रैपीटेशन है जिहड़ी वो डिपेंड कर सकती है कंडीशन ते, क्योंकि इस विच कंडीशन नूं टेस्ट किए बिना ही लूप की बॉडी नूं चलाया जाता है। ये पहली बार की गल करदा है। इसलिए इस लूप विच स्टेटमेंटां नूं दोहराउण दी घट्टो घट्ट गिनती एक हुंदी है। मतलब साडे लूप की बॉडी घट्टो घट्ट एक बार तां चलूगी। बट वाइल अते फॉर दे विच यह गिनती 0 हुंदी है, क्योंकि उहदे विच जे कंडीशन पहले ही गलत होवे तां साडे लूप की बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुंदी। हुण आओ असीं डू वाइल लूप का सिंटैक्स अते उदाहरण देखते हैं। तां जिवें वाइल दे विच असीं देखिया सीगा उहदे तो अंतर सिर्फ इन्ना ही है भी उहदे विच जिथे वाइल लगी सी उत्थे इस दे विच डू यूज हो गया, ते जिथे वाइल बंद हुई सी वाइल उस जगह ते आ गया। अल्टीमेटली असीं ये कीता भी वाइल ने कंडीशन चैक करनी सी तां उहनूं असीं ब्लॉक दे एंड ते लगाता।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਿਖੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਡੂ printf ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ i++ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ i <= 5 ਮਤਲਬ 5 ਟਾਈਮਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ i ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ। n ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ scanf ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਡੂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, printf ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ %d ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। i = i+2 i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤੀ ਤਾਂ 1 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਤਾਂ i ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ 3 ਬਣ ਗਈ। while i <= n n ਮਤਲਬ 10 ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ n ਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਪ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ 1 + 2 3 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 3, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 7, ਫਿਰ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ 11 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 11 <= 10 ਕਿਉਂਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 1 3 5 7 9 ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੰਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੰਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੰਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਸਾਡੇ ਗੋ ਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ 1 ਨੀਚੇ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਲ 1 ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਫੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਲੇਬਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੋ ਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਇੱਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੈਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਮਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਬਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਲ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ printf/n%di, ਮਤਲਬ ਸਾਨੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਤੀ। i++ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ 2 ਹੋ ਗਈ। ਇਫ i is less than equal to 5, ਜੇਕਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੇ ਜੇਕਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ printf ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗੀ 2 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂ 3, ਐਦਾਂ ਹੀ 4 5। ਪਰ ਜਦੋਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਇਫ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 6 is not less than equal to 5, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 2 3 4 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੂਪ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
सब तो पहला हैगी है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों किसी लूप ਜਾਂ स्विच स्टेटमेंट विच कीती जा सकती है। आम तौर पर इस स्टेटमेंट की वरतों हेठ लिखे दो तरीकों नाल कीती जा सकती है। जदों ब्रेक स्टेटमेंट एक लूप विच चलाई जाती है तां यह लूप नूं तुरंत बंद कर दिंदी है ਅਤੇ प्रोग्राम कंट्रोल नूं लूप तो तुरंत बाद अगली स्टेटमेंट ते लै जाती है। जिवें असीं दित्ती गई चित्र 'च देख रहे हां, असीं ब्रेक नूं जदों एग्जीक्यूट कीता तां देखो साडा जिहड़ा कंट्रोल है ਉਹ फॉर तो बाद शिफ्ट कर गया। इसकी वरतों स्विच स्टेटमेंट विचले केस नूं खत्म करती है ਅਤੇ प्रोग्राम कंट्रोल नूं स्विच तो तुरंत बाद वाली अगली स्टेटमेंट ते ले जाण लई भी कीती जाती है। मतलब स्विच दे विच इसकी वरतों कीती जाती है तां जो साडा जिहड़ा स्विच है वो एक केस नूं एग्जीक्यूट करन तो बाद बंद हो जाए ते स्विच तो बाद लिखियां होईयां जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने ਉਹ एग्जीक्यूट हो जाण। इस तो बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जिवें असीं चित्र 'च देख रहे हां, जदों असीं कंटिन्यू स्टेटमेंट नूं एग्जीक्यूट करदे हां, कंटिन्यू तो बाद लिखिया स्टेटमेंट सिर्फ एक आइटरेशन लई स्किप हो जांदियां ने ते साडी लूप दी एग्जीक्यूशन अगली आइटरेशन तो स्टार्ट हो जाती है। कई बार लूप दे अंदर कुछ स्टेटमेंट छड्डना फायदेमंद हुंदा है। अजिहे मामलिਆਂ ਵਿੱਚ कंटिन्यू स्टेटमेंट ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसकी वरतों नाल लूप की बॉडी के कुछ हिस्सों को छड्ड दिता जाता है ਅਤੇ प्रोग्राम का कंट्रोल लूप की अगली आइटरेशन उपर चला जाता है। जिवें असीं ब्रेक च पढ़िया सीगा, जदों ब्रेक चलदी है तां कंट्रोल लूप की बॉडी तो अगली स्टेटमेंट ते आ जाता, परंतु कंटिन्यू के केस विच कंट्रोल लूप की अगली आइटरेशन ते आ जाता है, पक्के तौर पर बंद नहीं करता उसनूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के अभ्यास के हल लई वक्रे तौर पर वीडियो लैक्चर बनाया गया है, जिस विच अभ्यास के सारे प्रश्नों नूं वधिया तरीके नाल समझाउण दी कोशिश की गई है। तुसीं पाठ के अभ्यास संबंधी वीडियो लैक्चर नूं देखना ना भुलना। इस पाठ के हल संबंधी लैक्चर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन विच भी दिता गया है। मैनूं उम्मीद है कि दूजा पाठ तुहानूं पूरी तरह समझ आ चुकिया होवेगा, परंतु जेकर तुहानूं किसी भी टॉपिक विच अजे भी कोई डाउट है तो मेरी बेनती है कि इस पूरी वीडियो नूं एक बार दोबारा देखो अते पाठ दूजे दे सारे टॉपिक पूरी तरीके नाल क्लीयर कर लवो। ते अंत ते मेरी फिर बेनती है कि जेकर तुसीं अजे तक मेरे इस YouTube चैनल नूं लाइक अते सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसनूं जल्दी तो जल्दी लाइक अते सबसक्राइब करो ਅਤੇ बैल आइकन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ करना ना भुल्लो ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।